ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اردو کی دنیا میں ایسے ممتاز شاعر موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبان کا سودا ہونے نہیں دیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو انسان پر قرض ہے وہی مادری زبان کا بھی قرض ہوتا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے لال قلعہ کے ٹوٹ جانے سے تمہاری عظمت رفتہ کی ایک نشانی ٹوٹ جائے گی، تاج محل کے ٹوٹ جانے سے ادبی فقے آفتاب اور مہتاب یہاں تشریف فرما ہے، جن کو کبھی آپ موبائل میں سنتے تھے اور آج ان کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں اور ہیں۔ میرے دوستو، ایم کے چاہنے والوں، میں کہہ دوں اس بات کو بڑی سچائی اور صداقت کے ساتھ، اس کے چاہنے والے زیادہ تر لوگ لوور کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو پیسے دے کر کسی کو ووٹ نہیں، دل سے اور جذبات کے ساتھ کسی کو ووٹ۔ آج کے اس تعمیری شعری محفل میں لیٹ سے آیا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ادبی فقے آفتاب اور مہتاب یہاں تشریف فرما ہے، جن کو کبھی آپ موبائل میں سنتے تھے اور آج ان کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں واقعتاً آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ انہیں سن سکے۔ مجھے بڑی مایوسی ہے کہ میں نہ سن سکا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج روہٹا کی سرزمین پر ایسی مایہ ناز شخصیتیں تشریف فرمائے جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جناب منظر بھوپالی صاحب جو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہیں، لتا حیا صاحبہ جن کو بنت حوا کہوں، دختر اردو کہوں یا ہندی کی بیٹی کہوں، وہ آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ جوہر کانپوری صاحب ایک باکمال شاعر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور میرے قبضے میں اگر ہوتا قدرت مجھے یہ طاقت دے کہ میں آسمان کے تاروں کو نوچ سکوں تو ان ہستیوں کے پیروں میں ڈال دوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، زبان اور قوت گویائی جو انسان کو حیوان ناطق ہونے کا سبب کیا، اور اس کا ایک وصف یہ ہے کہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، اور انسانی بستی میں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جس کو پیغمبری کا جز کہا گیا ہے، وہ شعراء ہوتے ہیں۔ یہ تخیلات کو، تصورات کی پیکر تراشی کرتے ہیں، وہاں جو خواب و خیال میں ہم نہیں پہنچ پاتے وہاں تک ہمیں یہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور آج جبکہ شاعری بدنام ہو چکی ہے، مشاعرہ اب سننے سے زیادہ دیکھنے کی چیز رہ گئی ہے، ایسے تعمیری شعراء ہمارے درمیان، تعمیری ادب کے علمبردار ہمارے درمیان میں بہت کم ہیں۔ اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ اردو زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اور اردو شاعری نے جنگ آزادی میں جو تحریک جنگ آزادی میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ عظیم آبادی کا وہ شعر کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ زخمی سپاہی بھی لڑتا تھا اس شعر کے جوش میں۔ داس کیپٹل کی پوری توضیح علامہ اقبال نے اپنے 2 شعر میں کر دی۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوسے گندم کو جلا دو۔ شاعری نے ہمیشہ دنیا میں باکمال جوہر دکھائے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری بادشاہوں کی قصیدہ گوئی اور اس وقت بازار میں بکنے والی چیز ہو گئی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اردو کی دنیا میں ایسے ممتاز شاعر موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبان کا سودا ہونے نہیں دیا۔ میں اپنے ممتاز شاعروں سے، چونکہ میں یہاں کا خادم ہوں اور بہار میں اردو کونسل ہند کا میں صدر بھی ہوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک درد کی آواز سن لیجیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو انسان پر قرض ہے وہی مادری زبان کا بھی قرض ہوتا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے لال قلعہ کے ٹوٹ جانے سے تمہاری عظمت رفتہ کی ایک نشانی ٹوٹ جائے گی، تاج محل کے ٹوٹ جانے سے ماضی کی چمکدار ایک محل کے ٹوٹ جانے کا تصور تمہارے سامنے میں ہو سکتا ہے، لیکن اے اردو واسیوں، اردو اگر تباہ ہو گئی
तो उर्दू तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी तारीख की अमीन है ज़बान। अगर उर्दू ज़बान छिन गई तो तुम अपनी तारीख से कट जाओगे, तुम्हारी नस्लें अपने बुजुर्गों के कारनामों से महरूम हो जाएंगी। बिहार हुकूमत, जहां इस वक्त दिल्ली और पटने में हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है, वहीं गंगा जमनी तहजीब की खमीर या उर्दू को भी तबाह व बर्बाद करने की बड़ी साजिश की है। मैं आपसे मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करूंगा कि बिहार में इस वक्त क्लास 10 से उर्दू को निकाल दिया गया है। आजकल आलल का वो जुमला आप लोग सुनाते हैं, किसी कौम को तबाह करना हो तो उनकी आबादियों की गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी ज़बान छीन लो, वो कौम खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, उर्दू ज़बान की बका की लड़ाई हमें लड़नी है और एमआईएम से ज़्यादा कोई नहीं लड़ सकती। मैं समझता हूँ कि मौलाना समीम साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो यही किया है कि एमआईएम के आने के बाद यहाँ अदबी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, यहाँ तामीरी गुफ्तगू बढ़ी है। जहाँ मैखाने थे वहाँ कुतुब खाने बन गए हैं इसी बाजार में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक मुस्बत कोशिश की है और ये मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंजीनियर महमूद साहब हैं जो इस काफिला, नूरानी काफिला की रहबरी कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने शेर व अदब से हमारे लोगों को रूसनास किया। लता हया साहबा की शायरी, आपकी बाकमाल शायरी, जौहर कानपुरी साहब का पाकीज़ा कलाम सुनने का हमें मौका मिला है। मैं दिल की गहराइयों से, गरचे हम आपके साया निशान न इस्तकबाल कर सके न महफिल को आरास्ता कर सके, हम माजरत खाही के साथ आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और आपने इस वक्त शायरी का काम सिर्फ लबो रुखसार की बात करना नहीं है, बल्कि समाज को रुख दिखाना है। लोग सहाफत को कहते हैं कि गैर जानिबदार सहाफत को कभी न गैर जानिबदार होना चाहिए न जानिबदार होना चाहिए, बल्कि हक का अलमबरदार और तरफदार होना चाहिए। ऐसे ही शायरी हमारी है जो हक की अलमबरदारी है, शायरी करते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि आपके कलाम में और पाकीज़गी अता फरमाए, आपके इश्तिहारात, तलमीहात, तस्बीहात को अल्लाह तबारक तआला और बुलंदी अता फरमाए और उर्दू अदब पर आपका साया तादेर कायम रहे, ताकि नई नस्ल को अपनी अजमत रफ्ता की कहानी आप सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ और सिर्फ जनाब अख्तर ईमान साहब की वजह से मुनाकिद हो पा रहा है। दोस्तों, सीमांचल की सरजमीन पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सीमांचल का नाम और इसकी एक पहचान जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज में कराई, यकीनन जब से सियासी शऊर हम लोगों के अंदर आया था, इस पहचान को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, अपनी आवाज को विधानसभा और लोकसभा के अंदर सुनने के लिए हम लोग तरस से गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज से हमारा तारुफ कराया है, ये तारुफ नहीं है, ये इनकलाबी तारुफ है इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, एमआईएम के चाहने वालों, मैं कह दूं इस बात को बड़ी सच्चाई और सदाकत के साथ, इसके चाहने वाले ज्यादातर लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। ये वो तबका है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पैसा देकर किसी को वोट नहीं, दिल से और जज्बात के साथ किसी को वोट करके अपने गरीब बेटे को सदन तक, सांसद तक और जो है विधानसभा तक, लोकसभा तक देखना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं? इस बार इंशाअल्लाह पूरी ईमानी कुव्वत के साथ मैं एक दो बात को कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि पिछले इलेक्शन से हम लोगों ने देखा, अख्तर साहब के कदम यहां पर जमने लगे, लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को मारा। लेकिन इस बार अलग अलग साजिशें। ये बताओ, ये बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है? अरे बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा बन जाएगा जिस दिन महाराष्ट्र से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, दुबई से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, सऊदी से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, यूपी से हमारे नौजवानों को। इसलिए मेरे भाइयों, आप लिख के भेजो। मैं एक हिंदुस्तान के बड़े शायर जनाब मंजर भोपाली और लता हया और जौहर कानपुरी के सामने ये बात कह रहा हूं, ये बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बाहरी मुद्दा होता, इतने बड़े शायरों और अदीबों को हम इस्तेमाल ना करते। इसलिए ये मुद्दा नहीं, शेम है, शेम ऑन दोस पीपल हु टारगेट द पीपल। ये कहना कि वो बाहरी अंदर नहीं, अंदरूनी नहीं है। इसलिए ये मुद्दा हमारा बहुत काम का मुद्दा ये होना चाहिए। यहाँ की सड़कें कैसी अच्छी हो, यहाँ पर नदियों पे पुल कैसे अच्छा हो, यहाँ का गरीब का बेटा बोलना कैसे सीखे, यहाँ पर कॉलेज कैसे बने, यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति कैसे ठीक हो। 35 साल में सड़कें नहीं बनी,
पुल नहीं बना, हॉस्पिटल का सिस्टम सही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इनके आने से करप्शन बढ़ा है। करप्शन इन्होंने नहीं बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया है। अंदर की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। और मेरे भाई, MIM को अगर 10 से 15 सीटें मिल गई, 10 से 15 सीटें अगर MIM को मिल गई, मैं कहता हूं जो ये कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की है, ये पार्टी सख्त मुसलमानों की पार्टी है, तो यकीन कीजिए MIM को अगर गठबंधन में शिरकत मिल गई, हमको हुकूमत साजी का मौका मिल गया, एट द सेम डे ये दाग हमसे धुल जाएगा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं। ये MIM मुसलमानों की खाली पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है, ये अधिकारी एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात यह है, जिस दिन 11 तारीख को वोट करने जाएं, आप पतंग की छाप पर अपनी शहादत की उंगली शहादत के तौर पे दबाएं, अपनी मां से कहें कि रोजा रख के जाएंगे, इंशाअल्लाह सारी साजिशें खत्म हो जाएगी। नौजवानों बूढ़ों से कहें कि उस दिन 2 रकात नमाज पढ़ के जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए हज़रात, अब आप अपने महबूब लीडर के